10월 20일 일요일입니다. 오늘부터 날씨가 많이 선선해졌네요. 아침 최저 기온이 8도까지 내려갔더라고요. 아무튼 오늘의 기사는 Financial Times에 나오는 2024년 10월 19일 기사로서 우리가 자주 보고 있는 넷플릭스에 관한 기사입니다. 그 기사의 제목은 Netflix revenue and subscriber numbers rise despite the lack of big hit. 넷플릭스의 수입, 매출과 그 다음에 구독자의 숫자들이 증가하고 있다. 뭐에도 불구하고 이러한 빅히트 대작들의 어떤 부재에도 불구하고 Netflix posted a 15% rise in revenue in the third quarter to $9.8 billion, slightly ahead of expectation, while the subscriber figures rose despite the numbers of global hits being squeezed by the last year's Hollywood strike. 그러면서 넷플릭스는 이번 3쿼터의 세 번째 쿼터의 매출액에 있어서 9.8 빌리언 달러, 그러니까 우리나라 돈으로 약 12조 되는 정도 되는 금액으로 약 15%가 전년 대비 증가했다고 합니다. 슬라이드 이는 뭐냐면 기대치의 약간 웃도는 수치입니다. 그러면서 구독자의 숫자는 또한 증가했는데 뭐에도 불구하고 숫자가 증가했냐면 지난해의 할리우드 스트라이크, 결국 파업에 의해서 영향을 받은 그러한 글로벌 히트작들의 숫자들에도 불구하고 그 말의 의미는 그만큼 대작 할리우드의 파업으로 인해서 큰 대작의 작품들이 없었음에도 불구하고 이렇게 레비뉴가 작년 대비해서 15% 약 12조 원으로 늘어났다는 겁니다. 그럼 그 이유를 한번 보시죠. The US streaming service added 5.1 million subscribers in the 3 months. Beating the estimate and battling the fear that it had not produced many must-see new programs to lure the fresh customers. US 스트리밍 서비스, 그 미국 지역에 있는 이러한 스트리밍 서비스는 약 510만 명의 구독자를 3개월 내에 보탰다는 겁니다. 증가시켰고, 이거는 추정치를 앞섰고, 또한 뭐냐면 이러한 새로운 고객들을 끌어들일 수 있는 어떤 반드시 봐야만 하는 많은 새로운 프로그램을 생산하지 못했었던 것에 따른 그러한 두려움들을 빌라인, 결국 물리치고 510만 명의 3개월 동안 미국의 subscriber를 증가시켰다는 겁니다. Though the tightening the use of the password had boosted subscriber growth, analysts are asking when that effect will tail off. Subscriber growth in the quarters outpaced the expectation, but it was lower than in the same quarter last year. 그러면서 패스워드 사용에 관한 어떤 어떤 규제에 대한 것이 이 구독자의 성장성에 대해서 성장성을 증가시켰다고 했습니다. 그리고
애널리스트, 분석가들은 질문을 합니다. 뭐냐면 그러한 효과가 언제 테일 오프, 희미해질 건지. 그럼 이번 쿼터에 있어서 구독자의 성장세는 기대치를 앞섰지만 그것은 작년의 똑같은 쿼터, 동기 쿼터에 있어서보다는 낮았다고 합니다. 성장세가 무엇보다도 가장 중요한 것은 주식시장에서 중요한 것은 성장세입니다. 성장세라는 것은 숫자가 중요한 게 아니라 그 성장치가 지난 해와 비교해서 줄어드느냐 낮아졌냐, 곧 수학으로 말하면 기울기가 중요하다는 겁니다. 숫자가 중요한 게 아니라 기울기가 급하면 급할수록 그만큼 주가의 흐름은 좋고 그게 꺾이기 시작하면 그때부터 주가는 하락하기 시작합니다. Hits in the quarter include the new series such as The Perfect Couple, Nobody Wants This, Tokyo Swindlers. It said Ted Sarandos, co-chief executive, told analysts he was feeling really good about the business next year. 그러면서 이번 분기에 있어서 히트작은 새로운 시리즈를 포함을 하는데 그 시리즈는 뭐냐면 예를 들어서 The Perfect Couple, 완전한 커플, 완벽한 커플. 어떠한 사람도 이것을 원하지 않는다. 그 다음에 도쿄 스윈들러, 도쿄의 스윈들러. 그러면서 그는 이러한 것을 포함한다고 그럽니다. 그러면서 이 최고 경영자인 테드 소란도스가 이야기하기를 분석가들에게 그는 다음 해의 이러한 사업에 있어서 매우 좋게 느끼고 있다라고 이야기를 했습니다. Netflix is investing heavily in live sporting events such as WWE's Monday Night Raw and NFL American Football Holiday Games, with such live-streamed content seen as providing an appointment to view for subscribers and differentiating it from the rival streamers in the pursuit of the new viewers. 넷플릭스는 라이브 스포츠 이벤트와 같은 거에 헤빌리 집중적으로 투자하고 있습니다. 뭐와 같은 거냐면 WWE의 먼데이 나이트 로나 그 다음에 NFL의 아메리칸 풋볼 할리데이 게임과 같은. 그런데 그러한 라이브 스트림된 어떤 컨텐츠는 뭘로 보여지냐면 구독자들에게 하나의 봐야만 하는 하나의 어포인먼트, 약속을 제공하는 것처럼 보여주고, 또한 그것을 뭘로 하냐면, 그러니까 넷플릭스를 어떤 새로운 관객을 끌어들이는 데 있어서 다른 라이벌들과의 차이점을 만드는 하나의 관점으로 본다는 겁니다. Netflix wrote to the shareholders, "We have delivered on our plan to re-accelerate our business, and we are excited to finish this year strong with a great quarter 4 slate, including Squid Game, Series 2, Jake Paul and Mike Tyson fight, and 2 NFL games on Christmas." 넷플릭스는 주주들에게 서한을 보냈는데, 우리는 뭐냐면 우리의 사업을 리액셀레이트, 다시 가속화시키려고 하는 우리의 계획에 있어서 뭐 했다?
딜리버리, 결국 만족을 시켜왔다. 우리는 올해를 끝마치는데 매우 흥분되어 있다. 매우 excited 되어 있다. 무엇은 great quote for slate. 결국 엄청나게 기대되는 4쿼터의 slate. 하나의 4쿼터의 하나의 유명한 작품들 포함해서 어떤 것을 포함하면 오징어 게임 시즌 2, 그 다음 잭 폴과 마이크 타이슨 게임, 그 다음에 2개의 NFL 게임인데 크리스마스 데이에 2개의 NFL 게임 등 이러한 쿼터 4에 있는 이러한 슬레이트, 이러한 작품들에 대해 있어서 이러한 스트롱한 이어를 끝마치는데 매우 고학수고대하고 있다 이겁니다. Forrester Research Director Mike Pollux said, "With every quarter, Netflix looks more and more like a linear TV." 이 Forrester Research Director인 마이크 폴렉스라는 사람이 말을 합니다. 매 분기마다 넷플릭스는 점점 더 하나의 리니어, 하나의 TV와 같다라는 겁니다. Linear TV. The company is on a live programming rampage right now that has everything to do with acquiring ad dollars in order to diversify its source of revenue. 이 말의 의미는 뭐냐면 하나의 일반 TV와 점점 더 비슷해지고 있다는 겁니다. 왜 그러냐면 회사는 라이브 프로그램에 지금 램피지, 이 램피지라는 의미는 정확히 뭐냐면 한번 찾아보겠습니다. 저도 정확하게 이 램피지라는 의미는 확실하게 하기 위해서 램피지는 약간의 나쁜 의미에서의 난폭한 행동을 의미하는데 결국 이러한 라이브 프로그램에 지금 급속도로 어떤 침입을 하는 그러한 회사이다 이라는 거죠. 뭐와 관련이 있냐면 광고비를 코팅하는, 결국 가지고 오기 위해서 모든 것을 가지고 있는 has everything to do with, 모든 것과 관련이 있는, 그거는 뭐 하는 거냐면 이러한 수입의 소스들을 다변화시키기 위해서 광고 수입원들을 가져오기 위해서 관련되어 있는 것은 모든 것을 가지고 있는 것과 같은 그러기 위해서 결국 이러한 라이브 프로그램의 침입을 한다는 겁니다. 프로그램에. For the full year of 2024, Netflix said it expected revenue growth of 15%, high end of its forecast range. 2024년 전체로 봤을 때 넷플릭스는 약 15%의 매출 성장률을 기대한다 라고 합니다. 이것은 이전의 예측치의 높은 상단에 위치하고 있습니다. And an operating margin of 27%, 그리고 OP 마진이 약 27%입니다. Operating margin was 30% in the third quarters, from 22% the year before. 이러한 오퍼레이팅 마진은 3쿼터에서 약 30%였고 그것은 언제 변했었냐면 그 전년도에 22%에서 상승한 수치인 30%입니다. Netflix will stop reporting the subscriber number next year as it seeks to shift the focus to revenue and profit. 넷플릭스는 다음 연도에 어떤 구독자의 숫자를 더 이상
뭐 할 거냐면 리포팅, 발표하는 것을 스탑할 거, 중단할 겁니다. 뭐함에 따라서 이 넷플릭스가 보다 더 매출과 이익에 보다 더 집중하기 위해서 A crackdown on password sharing has boosted income. 그러면서 어떠한 패스워드에 대한 이러한 감시나 이러한 검열 자체들을 강화함에 따라서 이걸 수입을 증가시켰습니다. 회사는 The company has introduced the low price tiers of subscription with advertising. 회사는 광고와 함께 볼 수 있는 그러한 낮은 가격의 구독 상품을 뭐냐면 소개했습니다. Netflix said that membership with ad was up more than a third quarter on quarter, but it had much more work to improving our offering for advertisers, which will be a priority over the next few years. 그러면서 넷플릭스는 멤버십은 결국 광고를 가지고 있는 이러한 넷플릭스 멤버십은 이 전 쿼터, third quarter on quarter, 그러니까 전 쿼터에 비해서 보다 더 성장을 했습니다. 그러나 뭐를 더 해야 하냐면 이러한 광고주들을 위해 제공할 수 있는 것을 향상시킬 수 있는 일들을 보다 더 많이 해야 된다는 겁니다. 그리고 그러한 것이 다음 향후 몇 년 동안의 priority, 자기들의 우선순위가 될 거라는 겁니다. For 2025, the company is forecasting revenue of 43 and 44 billion, which would represent a growth of 11 or 13% from the expected 2024 revenue. 2025년 동안에 회사는 43에서 44 빌리언의 매출을 예상하고 있다고 합니다. 그리고 그 수치라고 하는 것은 뭐냐면 2024년에 기대되는 수입으로부터 약 11에서 13%가 증가한 수치를 나타낸 거란 겁니다. 결국 넷플릭스는 다양한 수입원을 찾기 위해서 노력하고 있는데 그 중에 하나가 라이브 스트리밍, 결국 스포츠와 관련된 라이브 스트리밍을 통해서 구독자 수를 늘리고 그만큼 구독자가 거기에 스틱할 수 있도록 계속 넷플릭스를 시청할 수 있도록 하는 요인을 만들어 생성시키는 겁니다. 그리고 또한 광고를 통해서 보다 낮은 가격으로 시청할 수 있는 상품을 내놓았는데 그 상품들을 구독하는 숫자는 증가하고 있지만 보다 더 중요한 게는 광고주에게 해줄 수 있는 광고주의 어떤 요구에 맞춰줄 수 있는 그러한 일들을 더 향후에 집중할 거라고 이야기합니다. 그래서 올해 대비 내년은 약 11에서 13% 정도 매출 성장이 있을 거고 올해의 마지막 시즌은 스퀴드 게임이나 그 다음에 NFL, 그 다음에 마이크 타이슨 경기 등이 있기 때문에 피날레를 멋지게 올해 마지막을 장식할 수 있을 거라고 이야기를 하고 있습니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다. 덧붙여서 넷플릭스 소득이 또 늘어난 것 중에 하나 중에 이유가 패스워드를 같이 공유해서 사용하는 것들에 대해서 검열을 강화했기 때문에 솔직히 그 패스워드를 가지고 다른 사람과 공유를 해서 쓰는 사람들이 많습니다. 근데 그걸 검열을 통해서 제한을 했기 때문에 그만큼 수입원이 늘었다고 합니다. 저희 집 같은 경우에는 가족 당에는 같이 쉐어할 수 있기 때문에 하고 있지만
어떤 사람의 한 개인과 같은 경우에는 한 사람이 쓰는 넷플릭스 서브스크립션을 다른 사람과 공유할 수 있도록 하는 사이트 및 그러한 계정들도 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 그러면 여기까지 하겠습니다.